Good morning, students. Welcome. In last lecture, we had started the new chapter, that is Kingdom Plantae. In this chapter, we have seen the division Thallophyta and characteristics of Thallophyta. We also seen the major groups of division Thallophyta. Thallophyta is also known as algae. Then in this lecture we are going to see the characteristics of second division Bryophyta. So this is the picture of bryophyte. It is also commonly known as mosses. So in this lecture we are going to discuss the characteristics of division Bryophyta, and we also see the classification of division Bryophyta. So once again, welcome all of you. Division Bryophyta contains, or it includes, these types of plants. So these are also known as mosses. So these plants are you are seen in rainy seasons on the walls of buildings, houses. So there is a green patch on the walls. These are nothing but the bryophytes. So let's see the characteristics of bryophyte. Characteristics of bryophyta. Bryos means moss and phyton means plant. Moss, it is a structure is having a leafy leafy structure, and these structures do not produce the flower. These are the flowerless structures. And phyton means plant. So moss is a green patch. These are non-vascular plants. They do not contain the vascular tissue such as xylem and phloem, that is a food and water conducting tissues. The plant body is either thalloid, that is undifferentiated into root, stem, leaves, or folioles bearing leaf-like structure. तर बघा, ब्रायोज म्हणजे मॉस आणि फायटॉन म्हणजे प्लांट, यापासून हा शब्द तयार झाला आहे ब्रायोफायटा. तर मॉस आपण कोणत्या वनस्पतींना म्हणतो? लहान लहान आकाराची ज्यांना पाने आलेली असतात आणि त्यांमध्ये कधीही फुले येत नाहीत अशा वनस्पतींना आपण मॉस असे म्हणतो. आणि फायटॉन म्हणजे प्लांट. तर त्यांच्यामध्ये वॅस्क्युलर टिश्यूज झायलम आणि फ्लोएम अन्न वाहून नेणाऱ्या आणि पाणी वाहून नेणाऱ्या उती ॲब्सेंट असतात. त्याच्यामध्ये प्लांट बॉडीमध्ये डिफरन्सिएशन झालेलं नसतं की रूट कोणता आहे, स्टेम कोणता आहे आणि लीव्स कोणते आहेत. तर काही मध्ये फॉलिओ स्ट्रक्चर्स म्हणजे काय, ते बिअरिंग लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रिक्सिया. म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की थॅलस स्ट्रक्चर आहे आणि याच्यामध्ये तुम्ही कोणताही स्टेम बघू शकत नाही, तुम्हाला दिसू शकत नाही स्टेम कुठे आहे. ह्याला लीफ म्हणायचं का, तर नाही. इट इज अ थॅलस ऑफ ब्रायोफायटा अँड इट इज डायकोटोमसली ब्रांच, म्हणजे याच्यामध्ये ब्रांचिंग झालं आहे. नेक्स्ट यालाच आपण अँथोसिरॉस असे म्हणतो किंवा हॉर्नवर्ड्स. आणि हे जे हॉर्न सारखे दिसत आहेत त्यांना इट इज नथिंग बट द स्पोरोफाइट ऑफ दॅट ब्रायोफाइट्स. आणि हे कॉमन आपण बघतो की लिफी स्ट्रक्चर असते ग्रीन पॅच वॉल वरती प्रेझेंट. सो दीज आर नथिंग बट द मॉसेस और इट इज ऑल्सो नोन ॲज ब्रायोफाइट्स. नेक्स्ट
Bryophytes lacks true roots but possess rhizoids. Bryophytes मध्ये ट्रू रूट्स absent असतात पण त्यांच्यामध्ये त्याऐवजी प्रिमिटिव्ह रूट्स असतात त्यांनाच आपण rhizoids असे म्हणतो. So rhizoids are unicellular in liverworts and multicellular in mosses. तर आपण बघणार आहोत ब्रायोफायटा डिव्हिजनचे आणि दोन आपण ग्रुपमध्ये वर्गीकरण केलं आहे लिव्हरवर्ट्स आणि मॉसेस. सो लिव्हरवर्ट हा प्रिमिटिव्ह प्लांट्सचा ग्रुप आहे आणि मॉसेस हा ॲडव्हान्स्ड ब्रायोफाइटचा ग्रुप आहे. तर ते लिव्हरवर्ट्स मध्ये रायझॉइड्स हे युनिसेल्युलर असतात आणि मल्टीसेल्युलर rhizoids हे मॉसेस मध्ये प्रेझेंट असतात. So rhizoids are nothing but the primitive roots which absorbs the water and minerals from the substratum. So this is a picture of Markensia. तर इथे मला आकृती दिसत आहे ती मार्केन्शियाची आहे आणि याच्यामध्ये जे स्मॉल धाग्यासारखे स्ट्रक्चर्स आहेत फिलामेंट्स आहेत खाली. So these are nothing but the rhizoids which fix the plant body to the substratum and which absorbs the nutrients from the substratum. तर याद्वारे ते पाणी शोषून घेतं आणि प्लांट बॉडीला घट्ट पकडून ठेवण्याचं कार्य सुद्धा rhizoids करतात. They are called amphibians of plants kingdom. त्यांना आपण amphibians of plant kingdom असे सुद्धा म्हणतो because these plants live in soil but dependent on water for sexual reproduction. तर हे अशा वनस्पती आहेत की त्या जमिनीवर राहतात आणि त्यांच्या मध्ये लैंगिक प्रजनन होण्यासाठी त्यांना पाणी हे खूप अत्यावश्यक मीडियम त्यांना लागते. त्यामुळे these are known as amphibians of plants kingdom. म्हणून त्यांना आपण amphibians of plants kingdom असे म्हणतो. Vegetative reproduction is by fragmentation, tubers, gymme, birds, etc. तर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन जे आहे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट द्वारे होणारं हे फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे प्लांट बॉडीचे फ्रॅगमेंट्स तुकडे होणे आणि ते तुकडे परत नवीन वनस्पती निर्माण करणे यालाच आपण फ्रॅगमेंटेशन असे म्हणतो. त्यानंतर ट्यूबर्स विथ द हेल्प ऑफ ट्यूबर्स. सो ट्यूबर्स आर नथिंग बट स्मॉल स्फेरिकल ball-like structures which are produced by the plant body. When they detached from the parent plant, they will develop into a new plant. Then gymme are the small cup-like structures present on the plant body. When these gymme detached from the parent body, these will develop into a new plant. And birds, तर budding म्हणून तुम्ही शिकला होता त्याप्रमाणे birds तयार होतात plants मध्ये आणि ते जेव्हा पेरेंट प्लांट्स पासून डिटॅच होतात तेव्हा ते नवीन वनस्पती म्हणून जगतात व वाढतात. Sex organs are multicellular and jacketed. Antheridium and Archegonium produce male and female gametes called anthrozoids and egg or oospore. तर बघा यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं आणि यांच्यामध्ये जे सेक्स ऑर्गन्स आहेत ते मल्टीसेल्युलर आहेत म्हणजे बहुपेशी आहेत आणि त्यांच्यावरती जॅकेट असते म्हणजे लेयर ऑफ सेल्स प्रेझेंट असतात जेणेकरून आतील जे मेल गॅमेट आहेत आणि फिमेल गॅमेट आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही. तर Antheridium it is a male gametophyte and Archegonium it is a female gametophyte. Antheridium produces anthrozoids which are motile and Archegonium produces egg or oospore. त्यांच्यामध्ये जो मेल गॅमेटोफाइट आहे तो मोटाईल म्हणजे जे हालचाल करू शकतात असे अँथ्रोझोइड्स प्रोड्यूस करतो आणि आर्किगोनियम जी फिमेल गॅमेटोफाइट आहे ती एग किंवा ऊसपोर तयार करते. स्पोरोफाइट इज पॅरासाइट और गॅमेटोफाइट. तर तुम्ही बघणार आहात की स्पोरोफाइट म्हणजे काय आणि गॅमेटोफाइट म्हणजे काय. स्पोरोफाइट म्हणजे स्पोर प्रोड्युसिंग प्लांट बॉडी. Sporo refers to the spore and phyte refers to the plant body. The plant body which produces the spores
that plant is known as sporophyte. आणि ज्या प्लांट बॉडी मधून गॅमेट्स तयार होतात त्याला आपण गॅमेटोफाइट असे म्हणतो. The plant body which produces the gametes that is known as gametophyte. तर बघा स्पोरोफायटिक बॉडी ही पॅरासाइट म्हणून गॅमेटोफाइट वरती डिपेंडंट असते असे यातून आपल्याला सांगायचं आहे की स्पोरोफाइट जे आहेत ब्रायोफाइट मध्ये is a parasite on the gametophyte. तर गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी मध्ये स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी ही परजीवी असते किंवा त्याच्यावरती अवलंबून असते. Bryophytes show heteromorphic alternation of generation. तर बघा यांच्यामध्ये दोन प्रकारचे जनरेशन्स असतात, एक स्पोरोफायटिक जनरेशन आणि एक गॅमेटोफायटिक जनरेशन. सो स्पोरोफायटिक जनरेशन मध्ये ते स्पोर प्रोड्यूस करतात आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशन मध्ये ते गॅमेट्स प्रोड्यूस करतात. तर दोन वेगवेगळ्या मॉर्फोलॉजी ते दाखवतात आणि त्यालाच आपण हेटेरोमॉर्फिक म्हणजे two different morphological structures they show in their life cycle. So they show a heteromorphic alternation of generation. Sporophyte lies attached to gametophyte and is partially dependent upon the gametophyte. मागे बघितल्याप्रमाणेच की gametophyte वरती sporophyte ही डिपेंडेंट असते. In some bryophytes, for example mosses, a conducting stand of few thick walled cells are present. तर काही मॉसेस मध्ये थिक वॉल्ड सेल्स तयार झाले आहेत आणि ते पाणी वाहून नेण्याचं कार्य करतात. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स. तर बघूया डेफिनेशन काय आहे. Plants alternate between a diploid organism and haploid organism. तर तुम्हाला डिप्लॉइड म्हणजे माहित असेल की 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये आहे त्याला आपण डिप्लॉइड असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आपण डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझम आहोत आणि आपल्यामध्ये प्रत्येक पेशीमध्ये 46 क्रोमोझोम्स असतात म्हणजे 23 जोड्या क्रोमोझोम्स आपल्यामध्ये प्रेझेंट असतात. 23 pairs of chromosomes present in our human beings and a haploid organism. बघा डिप्लॉइड आणि हॅप्लॉइड मध्ये तुम्हाला फरक कळायला पाहिजे. डिप्लॉइड म्हणजे 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आणि हॅप्लॉइड म्हणजे n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. म्हणजे जर इथं डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझम आपण म्हणालो तर आपल्यामध्ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत आणि त्याचा हॅप्लॉइड म्हणजे हाफ किती झाले 23 क्रोमोझोम्स. तर बघा इथे हा एक प्लांट बॉडी आहे आणि हा डिप्लॉइड आहे आणि when it undergoes a meiosis cell division it produces spores. Spores are haploid. Then these spores produces the gametophyte and the gametophyte produces the gametes. These gametes on fertilization they produce a diploid zygote and this the zygote develops into a sporophyte. तर बघा एक प्लांट बॉडी आहे त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे सेल डिव्हिजन होतात. एक आहे मियोसिस. मियोसिस मध्ये 2n number of chromosomes are reduced to n number of chromosomes and they becomes haploid. तर इथं हॅप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होतात आणि ते स्पोर्स जर्मिनेट होऊन मेल गॅमेटोफाइट आणि फिमेल गॅमेटोफाइट तयार करतात. तर मेल गॅमेटोफाइट produces the male gametes known as anthrozoids and female gametophyte produces the egg or oospore. When these male gametes means anthrozoids fuses with egg or oospore it forms a fertilization and fertilization leads to formation of zygote and zygote later develops into a diploid sporophyte. यालाच आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणतो. म्हणजे स्पोरोफायटिक फेज झाल्यानंतर गॅमेटोफायटिक फेज येते. गॅमेटोफायटिक फेज झाल्यानंतर परत स्पोरोफायटिक फेज येते. यालाच आपण
हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन असे म्हणतो. So we will discuss the classification of division Bryophyta. So Bryophyta is again divided into three groups. First one is Hepaticopsida. It is also known as liverworts. Then Bryopsida. It is also known as mosses. And last is Anthropsida. Anthoceropsida. It is also known as hornworts. तर बघा, हिपॅटिकॉप्सिडा त्यालाच आपण लिव्हरवर्ट्स असे म्हणतो. डिव्हिजन ब्रायोफायटाचे 3 ग्रुप मध्ये आपण क्लासिफिकेशन करतो. हिपॅटिकॉप्सिडा हा पहिला ग्रुप आहे, दुसरा ब्रायोप्सिडा आहे आणि तिसरा अँथोसिरॉप्सिडा असा आपण त्याला म्हणतो. आणि याला काही कॉमन नावे आहेत, such as liverworts, mosses and hornworts. So one by one we will discuss in next slide. So firstly, liverworts. The thallus is dorsiventrally flattened, dichotomously branched with or without leaf-like appendages. Unicellular rhizoids, multicellular scales, and completely parasitic sporophyte or sporangium. Asexual reproduction takes place by fragmentation, thallus, or formation of specialized structure called gymme. तर बघा, हे काही लिव्हरवर्ट्सचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. तुम्हाला सोपे सोपे कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्याची डायग्राम बघितला तर तुम्ही ते इझी लक्षात ठेवू शकाल. सो इट इज अ डायग्राम ऑफ रिक्सिया. तर बघा, थॅलस स्ट्रक्चर आहे. थॅलस इज डॉर्सिव्हेंट्रली फ्लॅटेंड, म्हणजे ती डॉर्सल साइडला आणि व्हेंट्रल साइडला दोन्ही बाजूला सुद्धा फ्लॅट आहे, म्हणजे चपटी आहे. डायकॉटॉमसली ब्रांचड, म्हणजे यांच्यामध्ये 2 ब्रांचिंग झाले आहेत. विथ और विदाउट लीफ लाईक अपेंडेजेस, काही मध्ये अशा ग्रीन कलरचे अपेंडेजेस प्रेझेंट असतात तर काही मध्ये ऍब्सेंट असतात. त्यांच्यामध्ये रायझॉइड्स प्रेझेंट आहेत, खाली सबस्ट्रॅटमला अटॅच झालेले. ते युनिसेल्युलर असतात आणि त्यांच्यावरती जे स्मॉल असे हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत त्याला आपण मल्टीसेल्युलर स्केल्स असे म्हणतो. आणि याच्यामध्ये असणारा स्पोरोफाइट जो आहे तो कम्प्लिटली पॅरासाइटिक आहे, म्हणजे तो इट इज कम्प्लिटली डिपेंड अपॉन द गॅमेटोफाइटिक फेज. एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रॅगमेंटेशन. यांच्यामध्ये अलैंगिक प्रजनन हे फ्रॅगमेंटेशन द्वारे होतं आणि काही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ज्याच्यावरती फॉर्म होतात त्यालाच आपण जिम्मे असे म्हणतो. याद्वारे सुद्धा यामध्ये अलैंगिक प्रजनन हे होते. So these are the examples of liverworts. Second is Markensia. So gymme are green multicellular asexual buds which develops in a small receptacle called gymma cups. तर बघा, it is the diagram of Markensia bryophyte. So it produces asexual buds. These are known as gymme. इथे बघा, या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत आहे कप लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत आणि त्यांनाच आपण जिम्मा कप्स असे म्हणतो. जिम्मे becomes detached from the parent body and germinate to form a new individual. तर बघा, हे जेव्हा जिम्मा कप्स जे आहेत हे पेरेंट प्लांट बॉडी पासून जेव्हा डिटॅच होतात तेव्हा ते जर्मिनेट होतात आणि त्यापासून नवीन वनस्पती निर्माण होते. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced on same thallus or different. तर याच्यामध्ये जेव्हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, लैंगिक प्रजनन जेव्हा होतं तेव्हा एकाच थॅलस वरती दोन्ही म्हणजे मेल आणि फिमेल दोन्ही गॅमेटोफाइट तयार होतात किंवा वेगवेगळ्या थॅलस वरती
मेल आणि फिमेल गॅमेट निर्माण होतात. The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. तर यामध्ये जी स्पोरोफायटिक जनरेशन आहे, स्पोर प्रोड्युसिंग जनरेशन आहे, याच्यामध्ये आपण स्पोरोफाइटचे 3 भाग आहेत. फूट म्हणजे बेसल पार्ट, सीटा म्हणजे जो मधील भाग आहे त्याला सीटा म्हणतात आणि कॅप्सूल मध्ये स्पोर्स प्रेझेंट असतात आणि फूट आणि कॅप्सूलला जोडण्याचं कार्य ही सीटा करते. So these are the 3 parts of the sporophyte, and sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. Next बघूया mosses. The gametophyte of mosses consists of 2 stages. The first stage is the protonema stage, which develops directly from spores and creeping green, frequently filamentous. The second stage is leafy stage, which develops from secondary protonema and lateral bud having upright slender axis bearing spirally arranged leaves. त्याच्यामध्ये जो गॅमेटोफाइट आहे, जो स्पोरोफायटिक स्पोर्स पासून जेव्हा गॅमेटोफाइट तयार होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये 2 स्टेजेस येतात. एक आहे प्रायमरी प्रोटोनिमा आणि दुसरी आहे सेकंडरी प्रोटोनिमा. So primary protonema is directly develops from the spores and it is a creeping green frequently filamentous structure आणि ती डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेशन झाला तयार होते आणि त्यानंतर जे त्यामध्ये लिफी स्ट्रक्चर्सची वाढ होते त्यालाच आपण सेकंडरी प्रोटोनिमा असे म्हणतो. तर बघा, this is the structure of mosses. Example Funaria. तर बघा, स्पोरोफायटिक फेज. तर ह्या प्लांट मध्ये खाली हा ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जो आहे लीव्स म्हणून आपण म्हणालो आणि खाली जे हेअरी स्ट्रक्चर्स आहेत त्याला आपण रायझॉइड्स असे म्हणालो आहोत. So rhizoids absorbs the water and minerals from the soil. Leaves helps in photosynthesis. They prepare their own food and it produces a sporophyte which contains the capsule, seta. तर बघा, या प्लांट मध्ये तुम्हाला 2 भाग दिसतात. एक गॅमेट प्रोड्युसिंग बॉडी आणि दुसरा आहे स्पोर प्रोड्युसिंग बॉडी. तर स्पोर प्रोड्युसिंग बॉडी आपण मगाशी बघितलं की इट इज डिफरन्शिएटेड इनटू फूट, सीटा आणि कॅप्सूल. तर कॅप्सूल मध्ये स्पोर्स प्रेझेंट असतात आणि गॅमेटोफाइट मध्ये तुम्ही बघू शकता इट कंटेन्स रायझॉइड्स, मेन एक्सिस अँड लीफी स्ट्रक्चर्स. The vegetative reproduction by fragmentation and budding in secondary protonema. तर फ्रॅगमेंटेशन आणि बडिंग द्वारे यांच्यामध्ये प्रजनन होते मॉसेस मध्ये. सेक्स ऑर्गन डेव्हलप्स ऑन लीफी शूट्स. यांच्यामध्ये जो सेक्स ऑर्गन आहे हा लीफी शूट्स मध्ये तयार होतो. Sporophytes in mosses are more developed and consist of foot, seta आणि कॅप्सूल. तर याच्यामध्ये जे स्पोरोफाइट आहे हा वेल डेव्हलप आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 भाग आपल्याला दिसून येतात, फूट, सीटा आणि कॅप्सूल. कॉमन एक्झाम्पल्स आर फ्युनेरिया, पॉलीट्रायकम, स्पॅग्नम. सो दीज आर द 3 एक्झाम्पल्स ऑफ मॉसेस. तर मॉस म्हणजे काय? या प्रकारच्या स्ट्रक्चरला आपण मॉस असे म्हणतो. स्टेम्ड leafy structure which is without flowers. याच्यामध्ये आपल्याला फ्लावर्स दिसत नाहीत अशा स्ट्रक्चर्सला आपण मॉस असे म्हणतो. नेक्स्ट बघूया hornworts. It is also known as Anthoceropsida. Then this is the picture of Anthoceros. तर या प्रकारे आपल्याला आकृती दिसते. खालचा जो ग्रीन थॅलस स्ट्रक्चर आहे तो गॅमेटोफाइट आहे आणि वरचा जो भाग आहे याला आपण स्पोरोफाइट असे म्हणतो.
तर याच्यामध्ये गॅमेट्स तयार होतात आणि जेव्हा यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, झायगोट तयार होतो आणि तो झायगोट जेव्हा त्याच्यामध्ये डिव्हिजन्स होतात, जर्मिनेट होतो तो झायगोट, तेव्हा तो स्पोरोफाइट तयार करतो आणि तो स्पोरोफाइट हा असा हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर सारखा दिसतो, म्हणून त्याला हॉर्नवर्ड्स असे म्हटले आहे. These members possess flattened thallus. तर त्यांच्यामध्ये खाली जो leafy structure आहे तो thallus आहे. The thallus produces horny structures which are called sporophytes. त्याच्यामध्ये जे horny structures आहेत टोकदार त्यांना आपण स्पोरोफाइट्स असे म्हणतो. Hence the name hornworts. म्हणून त्याला आपण नाव दिलं आहे हॉर्नवर्ड्स असे. आणि एक्झाम्पल आहे अँथोसेरॉस. तर बघा विद्यार्थ्यांनो, आपण काही जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले की किंगडम प्लांटीचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले आणि आपण दोन डिव्हिजनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. तर थॅलोफायटामध्ये आपण शैवाल बघितले आणि ब्रायोफाइट म्हणजे आपण मॉसेस, की शैवाल जे आहेत हे जास्तीत जास्त शैवाल हे जलीय आहेत, ॲक्वॅटिक आहेत, तर ब्रायोफाइट्स हे ॲम्फिबियन्स आहेत, म्हणजे ते सॉइल वरती पण राहतात आणि त्यांच्या जगण्यासाठी त्यांच्यामध्ये लैंगिक प्रजनन होण्यासाठी त्यांना पाणी हे खूप अत्यावश्यक मीडियम आहे, म्हणून इट इज नोन ॲज ॲम्फिबियन्स ऑफ प्लांट किंगडम्स. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि आपण त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. त्यानंतर आपण डिव्हिजन ब्रायोफायटाचे 3 मेजर ग्रुप्स बघितले. त्यातला पहिला होता लिव्हरवर्ड, सेकंड होता मॉसेस आणि थर्ड होता हॉर्नवर्ड्स. तर आपल्याला याची काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे आहेत, जेणेकरून ते तुम्हाला एक्झामच्या वेळी उपयोगी पडतील. So dear students, if you have any doubt about this lecture, you can ask me. तर तुम्हाला काही शंका असतील तर विद्यार्थ्यांनो तुम्ही जेव्हा हे लेक्चर बघत आहात तेव्हा तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहून घ्या, जेणेकरून तुमच्या ते इझी लक्षात राहील आणि एक्झाम्पल्स सुद्धा तुम्ही नोट डाऊन करा. थँक यू.